الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، جو وہ وقت قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے جس کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار پیش گوئیاں کی تھیں اور بتایا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے دجال کی آمد اور سیدنا امام مہدی کا وہ جو مارکہ ہے اس کے بارے میں بہت ساری گفتگو کی۔ یہ موضوع صرف مسلمانوں کا موضوع نہیں ہے اور میں نے بار بار اس کے اوپر گفتگو بھی کی ہے کہ یہ موضوع تینوں ابراہیمی مذاہب کا موضوع ہے اور تینوں ابراہیمی مذاہب جو ہیں اس کے بارے میں بہت تفصیل سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ دو مذاہب جو تھے ان کے ہاں اس کی گفتگو بہت کم ہو گئی تھی۔ ایک عیسائیت کی، اور وہ اس لیے کم ہوئی کہ جب پوپ کا اقتدار ختم ہوا اور وہاں سیکولرزم اور لبرلزم آیا تو اس کے بعد یہ تصور مکمل طور پر ختم ہو گیا اور تھوڑے بہت گروہ ایسے تھے جن میں سے ایونجلسٹ تھے جو سمجھتے تھے کہ ایک وقت ضرور ایسا آنے والا ہے کہ جس وقت میں یہودی جو ہیں وہ خاص طور پہ چن لیے گئے ہیں اس کام کے لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ایک ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے، ایک شہر آباد کریں گے اور اس شہر میں سیدنا عیسیٰ دوبارہ آ کے ان پر اپنی دعوت پیش کریں گے۔ مسلمانوں کے ہاں بھی اس کا تصور مغرب سے متاثر ہونے کے بعد اور احادیث کے انکار کے بعد بہت زیادہ حد تک جو ہے ختم ہوتا چلا گیا۔ بے شمار لوگوں نے اس طرح کی باتیں کیں کہ دراصل یہ مسلمانوں کو افیون پلانے اور ایک مہدی کا انتظار اور ایک مسیحا کے انتظار کے اندر ڈال کے بے عملی کا شکار کیا گیا تھا اور ایک خاص طور پہ ایسی احادیث جو ہیں وہ گھڑی گئی تھیں۔ لیکن جو لوگ ان دونوں کو اس بات سے روکتے تھے کہ تم سوچو نہیں، وہ اکثریت یہودی علماء کی تھی اور وہ یہودی خیار ربان ربائی تھے اور وہ یہودی لٹریچر تھا جو کہ خاص طور پہ یہ اس لیے تخلیق کیا جاتا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں اس آنے والے وقت کے لیے کوئی تیاری نہ کریں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 1896 سے تقریباً 51 سال پہلے یہودیوں نے اپنے طور پر خفیہ طور پر اس کی بہت زبردست قسم کی تیاری شروع کر دی تھی اور 1896 وہ سال ہے کہ جس کے اندر یورپ کے وہ تمام یہودی جو ہیں کسی ایک خفیہ مقام پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک عالمی صہیونی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ ہزال جو کہ آسٹریلیا کا رہنے والا تھا اس نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ اب ہم نے 2000 سال جو مار کھائی تھی اس مار کو اب ہم نے نہیں کھانا، اب ہم نے دکھانا ہے کہ ہم کس طرح کی قوم ہے، اور چونکہ وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ جس وقت میں ہمارا وہ مسایہ جو ہے آئے گا اور تخت داؤدی پہ بیٹھ کے یروشلم سے عالمی حکومت قائم کرے گا، اس لیے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ پروٹوکولز لکھے گئے، پروٹوکول آف زائنزم دنیا کے بہترین پروٹوکولز ہیں جو آپ اس وقت دنیا کے سامنے جن کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مائکرو مینجمنٹ اور میکرو مینجمنٹ کی بہترین مثال ہے، لانگ ٹرم اسٹریٹجی اور شارٹ ٹرم اسٹریٹجی کی بہترین مثال دی جاتی ہے، جس میں انہوں نے سوچا کہ ہم نے پہلے کیا کرنا ہے تھوڑے عرصے کے لیول پہ، کس طرح ہم نے ٹیکنالوجی، میڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ فائنانسز میں قابو پانا ہے، اور جب اس پہ قابو پا لیں گے تو پھر عالمی سطح پہ کیا سوچنا ہے، اس پہ بہت تفصیل سے کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے 1916 کے اندر برطانیہ سے معاہدہ کر کے بالفور ڈیکلریشن، بالفور جو کہ ایک برطانیہ کا وزیر خارجہ تھا، اس نے ایک ڈیکلریشن دیا تھا کہ برطانوی جو اس وقت عالمی طاقت ہے یہ یہودیوں کو اپنی اس پروٹیکٹریٹ کے اندر جو کہ خلافت عثمانیہ کو توڑ کے بنائی گئی ہے وہاں پر ان کو آباد کرے گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہی تھی کہ یہودی پوری دنیا میں جس جگہ پر جس خطے میں بھی آباد ہوں گے ایک قوم کہلائیں گے اور ان کا واپس جانے کا حق ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو باقاعدہ ان پہ آباد کیا گیا اور اس کے بعد وہاں پر اسرائیل بن گیا۔ اس دوران دو طرح کے یہودی جو ہیں وہ دنیا میں پیدا ہوئے۔ ایک وہ یہودی تھے جو سمجھتے تھے کہ جو نیشن سٹیٹ بننے کے بعد ہم نے اس کو خاص طور پر اقوام متحدہ کی ملٹی فولڈ کے اندر لائے گئے ہیں
और इसको लाने के बाद हमने वो मंजिल खोटी कर दी है। अब हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ इजराइल के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सोचते हैं और इजराइल के आसपास के मुल्क जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के नाम पर दूसरे नामों पे ऊपर हमारे ऊपर रोब डालते हैं और फ़लस्तीनियों के वो बुनियादी हुकूक की बात करते हुए हमें दीवार से लगाते हैं। एक दूसरा ग्रोह वो था जो समझते थे, जो कि हज़ाल का फॉलोअर था, जिसको डेविड बेन गुरियान और वो वर्ल्ड ज्यूरी जो थी वो समझती थी कि हमने चूँकि इसराइल कायम कर दिया, अब जो ताकत का मरकज़ बन गया है, इसलिए ये बेहतर है। इसी तरह उनके यहाँ दुनिया पूरी में जिस तरह सेकुलरिज्म लिबरलिज्म बाकी मुल्कों में आया है वैसे वहाँ भी आया, तो वहाँ भी एक और ग्रोह पैदा होना शुरू कर दिया कि जिस ग्रोह को के अंदर आज़ादी और हुर्रियत और ह्यूमन राइट्स और वुमन राइट्स और अय्याशी और तायुश, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पैदा होनी शुरू हुई। लेकिन उनके यहाँ इनको दूर करने के लिए इस्लाह की मूवमेंट भी चली और वो समझते थे कि उनके मसाया के आने से पहले हमें ख़ास तौर पे तैयार होना चाहिए। आज मैं एक ऐसी मूवमेंट के बारे में आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ जिसने अब गुज़श्ता चंद हफ्तों से नहीं बल्कि चंद महीनों से बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ा है और उस शख्स ने जिसने ये मूवमेंट चलाई थी उसने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और वो इंकशाफ लगता है कुछ अरसे के बाद इस पूरी दुनिया के अंदर शायद हम उस इंकशाफ की ज़द में आ जाएँ। इस शख्स का नाम है आमून इसहाक। ये एक बहुत बड़ा राबी है, रब्याई जिसको कहते हैं, जिससे हमारे बहुत बड़े आलम होते हैं, बहुत मुफ्ती होते हैं, उसकी सतह की इनकी जगह होती है। इस शख्स ने 1986 के अंदर अपनी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के अपना तकरीरों से अपनी बातों का आगाज़ किया। पहले वीडियो कैसेट होती थी, फिर उसके बाद इसकी पहले ऑडियो कैसेट रखता था, फिर वीडियो कैसेट रखता था, फिर CD DVD आना शुरू हुई और फिर आखिर में अब तो यूट्यूब पे भी बड़ी आम आपको मिल सकती है इसकी बातें। ये यहूदी रबाइयों में से वाहिद रबाई है कि जिसने कहा था कि तुम वापस मज़हब की तरफ लौटो क्योंकि तुम्हारा एक ही रास्ता है, अब हज़रत मसीहा जो हैं वो आने वाले हैं और हम मज़हब से दूर होते चले जा रहे हैं। इसने 1990 के अंदर बहुत बड़ा स्टेडियम जो था वो भर लिया और उसके अंदर लोगों को ख़िताब किया। फिर उसके बाद यरूशलेम का जो TV सेंटर था उसके सामने पहुंचा और इसने कोई 1000 से ज़्यादा टेलीविज़न सेट जो थे वो ख़ास तौर पे एहतजाज के तौर पर उनको तोड़ा कि ये फाशी और उरियानी जो है फैलाते हैं। ये शख्स जो है ये बिल्कुल वैसी ही बातें कर रहा है कि जैसी हमारे मुसलमान उलमा जो हैं वो क्या करते हैं और वाकई लगता ये है कि हम उनके यहाँ भी एक थ्योरी वैसी चली आ रही है कि एक बनी इसराइल की नस्ल है कि जिसको ख़ास तौर पे प्रोटेक्ट किया गया है एक तवील अरसे से, और एक यूरोप के अंदर यहूदी हैं जिनको वो कहता है कि ये बुनियादी तौर पर याजूज और माजूज हैं और वो कहता है कि याजूज और माजूज हैं वो बहुत जल्दी हमलावर होने वाले हैं और वो उस इसराइल को हमसे बहुत ज़्यादा उसको तबाह बर्बाद कर देंगे और हमारा ठिकाना तक नहीं रहेगा अगर हम ना संभले तो। और वो वक्त बहुत करीब है कि जिन याजूज और माजूज की वजह से हम अपनी मुकम्मल तौर पर शिकस्त को देख लेंगे। इसको उसने ताबीर ये किया है कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ये सारी की सारी याजूज और माजूज की वेस्टर्न वर्ल्ड है और ये दज्जाली निज़ाम जो है एक दिन इसराइल पे कब्जा कर लेगा, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसके अंदर उसने कहा है कि 2021 का एक एजेंडा था जो कि 1992 में अपनाया गया था और अक़वाम मुत्तहिदा जो है इस दज्जाली निज़ाम की सबसे बड़ी ऑर्गन है और उसने ये इसको वर्ल्ड मिलेनियम गोल्स कहते हैं और उसके अंदर ये था कि दुनिया के अंदर हर शख्स को साफ़ पानी पीने का मिलना चाहिए, हर शख्स को तालीम मिलनी चाहिए, हर शख्स के लिए सेहत की सहूलियात होनी चाहिए, हर शख्स को खाना मिलना चाहिए। तमाम चीज़ें जो थी वर्ल्ड मिलेनियम गोल जो थी 2021 तक थी। लेकिन उसने कहा है कि अब अक़वाम मुत्तहिदा ने ये समझ लिया है या इन आलमी ताकतों ने समझ लिया है या इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने समझ लिया है कि हम दुनिया को इस तरह अपने कब्जे में नहीं ले सकते। ये जो याजूज और माजूज का निज़ाम है उसको याजूज और माजूज का निज़ाम कहता है, इसने ये समझ लिया है कि अब हमें किसी न किसी तरह बज़ौर ताकत दुनिया के ऊपर अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको कायम करना है और उसने उसकी तफसील पेश की है कि ये तफसील है ये 2030 तक उन्होंने नाफज कर देना है। मैं तफसील को उसके बता देता हूँ कि जो उसकी बुनियादी तफसील क्या है। उसने कहा है कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत सबसे पहली बात यह है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक हुकूमत कायम होगी, एक सदर होगा और एक वज़ीर आज़म होगा। दूसरा
कैश करेंसी कि ये $5 है तो फलां है, ये ख़त्म कर दी जाएगी और क्रिप्टो करेंसी होगी या कोई कार्ड होगा या किसी और सिस्टम में होगा, करेंसी का ख़ात्मा कर दिया जाएगा ताकि किसी तौर पर भी कोई ऐसी सूरत हाल जो है वो नज़र ना आए कि आज इसकी करेंसी से आप वहाँ पर वैल्यू डिटरमिन कर रहे हैं, उसकी वैल्यू डिटरमिन करते हैं। तीसरा वो कहता है कि पूरी दुनिया के बैंक ख़त्म करके, स्टेट बैंक ख़त्म करके दुनिया का एक ही सेंट्रल बैंक जो है वो कायम कर दिया जाएगा। फिर उसने कहा कि तमाम में छोटी छोटी फौजें जो हैं, पाकिस्तान की, इंडिया की, फलाने की, ब्राज़ील की, फला इंग्लैंड की, ये भी ख़त्म करके एक ही आलमी फ़ौज होगी जो कि दुनिया के अंदर अमन और अमान कायम करेगी। चौथा ये है कि सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जो ख़त्म हो जाएगा। नेशन स्टेट्स की कोई नहीं, ये जनाब ये पासपोर्ट है, आप यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, इसका भी खात्मा कर दिया जाएगा। तमाम कारोबार, तमाम घर, तमाम जगह, तमाम इलाके, तमाम चीज़ें जो हैं वो रियासत की मलकियत होंगी, किसी की कोई ज़ाती मलकियत नहीं होगी कि आज आप रजिस्ट्री लेके घूम रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर उसने ये कहा है कि ख़ानदान नाम के अदारे का खात्मा हो जाएगा। एक आदमी अगर मियाँ बीवी या दो मर्द औरतें हैं ये बच्चे पैदा करती हैं तो इन बच्चों को पैदा करने के बाद उनको ले लिया जाएगा और रियासत उनके मुख्तलिफ़ किस्म के अदारे होंगे, डे केयर सेंटर्स होंगे या फॉस्टर्स होंगे, उनके अंदर वो बच्चे जो हैं वो पाले जाएंगे। फिर दूसरी चीज़ यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन्स के ज़रिए दुनिया की आबादी को कंट्रोल कर लिया जाएगा और जितनी आबादी हम चाहेंगे उतनी आबादी रखेंगे, ज़्यादा आबादी को नहीं फैलने दिया जाएगा। इसी तरह वो कहता है कि एक बेसिक इनकम जो है डिटरमिन कर दिया कि हर बंदे की इतनी बेसिक इनकम जो है वो होनी चाहिए। इन वैक्सीन्स की आबादी जिस तरह जब हम रिड्यूस कर लेंगे तो हम एक माइक्रोचिप जो है उसके इंसान के अंदर लगाई जाएगी और उससे पता चल जाएगा इसने ट्रैवल कहाँ किया है, क्या है, ये आता कहाँ रहा है, जाता कहाँ रहा है, ये सारी चीज़ें ये जो है वो होंगी। इसके साथ साथ वो कहता है एक सोशल क्रेडिट सिस्टम कायम होगा जिसके तहत सेहत, तालीम, रोज़गार ये चीज़ें बनाई जाएंगी। बेजा सफर पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। लोगों की हर कौम इलाके के लिए हम शहर मख्तस करेंगे और कहेंगे इस शहर से बाहर आपने नहीं रहना, जो रहेगा उसको वहाँ से उसकी ऐसी की तैसी इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं होगा। उन रहायशी इलाकों में ज़ाती घर, ज़ाती रहायश, ज़ाती आबपाशी, ज़ाती भेड़ बकरियों के रेवड़, सब इस पर पाबंदी होगी। इंसान की ज़रूरत, जितने इंसान हम रखेंगे दुनिया के अंदर उतने ही इंसानों के हिसाब से उनके लिए हम खेती बाड़ी करेंगे और इसी तरह सिंथेटिक ड्रग्स चलेंगी। कोई बंदा ये नहीं कि मैंने हिकमत की फ़लाँ दवा इस्तेमाल करनी है, मैंने फ़लाँ दवा इस्तेमाल करनी है, ये नहीं होगा। तमाम जितने भी फ्यूल्स हैं, फॉसल फ्यूल जितने भी, उनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा और ये फ्यूल जो हैं इस तरह का उसने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नक्शा खींचा। अब ये बड़ी बेवकूफ़ाना सी बात लग रही है, आपको भी लग रही होगी कि यार और ये मकबूल जान साहब आप किस पागल की बातें जो हैं हमें सुना रहे हैं, ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा कभी मुमकिन है, ऐसा कभी कर सकते हैं। आज से मैं आपको सिर्फ 200 साल पहले, तकरीबन 150 साल पहले ले चलता हूँ। एक और शख्स था, उसका नाम था कार्ल मार्क्स। ये भी एक यहूदी घर में पैदा हुआ था और उसने 1848 में एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था और उस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर उसने कहा था कि इस दुनिया के अंदर बहुत जुल्म और ज़्यादती बढ़ गई है और इस जुल्म और ज़्यादती की बजाय हम मज़दूर जो है, जिसकी असल, और किसान जो है जिसकी असल मेहनत है, और उसको हम आगे लेके आएंगे और उसकी हुकूमत कायम करेंगे। उसने एक तस्वर पेश किया था दास कैपिटल के अंदर कि हम एक ऐसी रियासत कायम करेंगे जिसके अंदर कोई हुकूमत नहीं होगी, कोई पुलिस नहीं होगी, कोई फौज नहीं होगी, क्योंकि हम ज़ाती मलकियत ख़त्म कर देंगे, हम ख़ानदान ख़त्म कर देंगे और हम उसके साथ साथ इंसान की किसी किस्म की और बाकी जो निजी सूरत हाल होती है, निजी कारोबार ख़त्म कर देंगे। उसने एंगल्स की जो मशहूर किताब है ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको बेस बनाया गया था कि रियासत और प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली जो है ये बेसिकली इंसान को ग़ुलाम बनाने के ज़रिए इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। 1848 के अंदर जब उसका ये नज़रिया, जो कम्युनिस्ट नज़रिया है, जब उसने पेश किया तो उसको मानने वाले बहुत कम थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के हर खित्ते में इस नज़रिए को मानने वाले पैदा हो गए। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी जो इसको कहते हैं तरक्की पसंद मूवमेंट कहते हैं, जिसमें फैज़ अहमद फैज़, जिसमें सार लुधियानवी, जिसमें सज्जाद ज़हीर, जिसमें अख्तर रिजवान, कौन का ऐसा नाम है मंदिम कातमी तक जो इस मूवमेंट के साथ आगे आगे नहीं चल रहे थे। फिर लोगों ने देखा कि सिर्फ 70-80 साल की उम्र के बाद, वक्फे के बाद 1917 में रूस के अंदर उन्होंने ज़ार रूस की हुकूमत को पलटा और उन्होंने ये निज़ाम कायम कर दिया। सिर्फ एक फ़र्क पड़ा
کہ انہوں نے کہا کہ کچھ وقفے کے لیے ہم پرولٹریٹ ڈکٹیٹرشپ قائم کریں گے تاکہ ہم اس نظام کو قائم کر لیں۔ تمام نجی ملکیت ختم کر دی گئی، تمام ریاستی ادارے ختم کر دیے گئے، تمام نجی کاروبار ختم کر دیے گئے، سود کی صورتحال ختم، کوئی بینکنگ سسٹم کسی قسم کا نہیں رہا۔ لوگ جو تھے وہ اپنی ریاست کے ملازم تھے، ریاست ان کے کھانے پینے کا سب کا لک آفٹر کرتی تھی، کاروبار بھی ریاست کا تھا۔ اور پھر اس کی دیکھا دیکھی یہ نظریہ اتنا مقبول ہوا کہ یہ چین کے اندر بھی ماؤ تنگ اس نظریے کو لے کے آیا، پھر اس کے بعد یوگوسلاویا، چیکوسلوواکیہ، کون سا ایسا ملک ہے نارتھ کوریا سے لے کے جس کے اندر یہ نظریہ نہیں رہا۔ 75 سال کے اندر یہ نظریہ جو ہے پھلا پھولا اور ایک تجربہ دے گیا کہ ایسا نظریہ دنیا کے اندر صرف اگر 50-60 ہزار انقلابی ہوں تو وہ بھی نافذ کر سکتے ہیں، لیکن اگر دنیا میں اقوام متحدہ کی فورسز جو ہیں وہ اس کو نافذ کرنا چاہیں تو کتنی دیر لگتی ہے، ایک۔ دوسرا، اس نے آج سے میں آپ کو بتاؤں 1.5 سال پہلے جولائی 2019 میں یہ کہا تھا کہ ایک وائرس پھیلایا جا رہا ہے دنیا کے اندر، اور یہ وائرس جو ہے اس کے ساتھ دنیا کی آبادی کو اپنے مقصد کے تحت وہ کم کر لیں گے، یہ یاجوج اور ماجوج۔ اور اس وائرس کا آگے اس نے کہا تھا کہ بل گیٹس جو ہے وہ اس کا بہت بڑا، اور وہ جو ہم آج کانسپریسی سیریز ہم پڑھ رہے ہیں یہ بیسیکلی اس نے ایک اسٹڈی میں تقریر کر کے یہ بتائی تھیں کہ یہ بل گیٹس اس کے پیچھے ہے، اور اس کے بعد جب ویکسین ایجاد ہوگی تو اس ویکسین کے ذریعے بھی وہ کہتا ہے اس پوری دنیا کو کنٹرول کیا جائے گا، اور اس کو کہتا ہے کہ ملٹیپل ویکسینز جو کریٹ جائیں گی تاکہ جتنی بھی مختصر آبادی رکھ کے اس دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ بنا کے ایک پرسکون زندگی جو ہے یہ دنیا کے اندر قائم کی جائے، جس کو وہ یاجوج اور ماجوج کا حملہ کہا ہے۔ اس نے کہا بھی تھا کہ ہماری پرانی تھیوری 4 بلڈ مون کی 2014-15 کی ہے، کیونکہ ایک تصور ہے 4 بلڈ مون کا یہودیوں کے ہاں کہ جب 4 دفعہ قریب علاقوں ٹائم میں اپنا مکمل چاند گرہن ہوتا ہے تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ٹریجڈی کے بعد ٹرائمف آتا ہے، یعنی ہماری بہت بڑی ہم پہ ظلم ڈھایا جاتا ہے لیکن اس کے بعد کامرانی اور کامیابی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے 2014 کا جو صورتحال ہے، اب کچھ عرصے کے بعد یہ آرڈر جو ہے یہ پوری دنیا پر نافذ ہوگا اور یہودیوں کی بہت بری طرح کی شامت آنے والی ہے۔ یہ جو اسرائیل تم بنائے بیٹھے ہو اس کو تباہ برباد کر دیا جائے گا، لیکن اس کے اندر ہماری کامیابی بھی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کہتا یہ ہے کہ جیسے یہ کرونا کا سیکنڈ سیزن شروع ہوگا اور دنیا کے اندر اس کو آبادی کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے 8 سے 9 مہینے کے بعد مسیحا جو ہے وہ ان کا وہ آ جائے گا۔ ہمارے نزدیک یہ مسیحا جو ہے یہ وہی ہے جسے ہم دجال کہتے ہیں، اور دجال کی آمد جو ہے اس سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ کی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی ہوئی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس حد تک اس کی فالوئنگ ہے کہ اس وقت دنیا کے تمام یہودی جو ہیں ان میں سے اکثریت یہ سوچ رہی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ گزشتہ جو 8-10 سال سے باتیں کر رہا ہے یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، ہمیں پریپریشن کر لینی چاہیے۔ کیا ہم پریپیئرڈ ہیں یا ہم اسی طرح جیسے جو دنیا میں کہہ رہی ہے کہ یہ کرونا وائرس ہے تو اس کے سامنے ہم نے سرنڈر کر دینا ہے، یا یہ فلاں آفت مصیبت ہے اس کے سامنے ہم نے سوچنا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ اس لیے اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئی کی ہے اس کے مطابق اس کو جب میں پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بات بڑی دلیل ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا 2 قومیں جو ہیں صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی۔ ایک عرب مکمل طور پر جہاں سے ختم ہو جائیں گے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اس پر جنگوں کے دوران، اور اس سے پہلے فارس کے علاقے کی قوم، ایرانی قوم۔ یہ ذمہ داری آئندہ صرف اور صرف افغانستان اور اس سندھ کے خطے کے مسلمانوں کو اور ہند کے خطے کے مسلمانوں کی رہ جائے گی کہ جن سے قافلے جو ہیں وہ اس مہدی کی تلاش میں آگے نکلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔